आप हाथ उठा के बोले ऊंची आवाज हालेलुया। तो सारे भैन भैन जैन जी रात का वचन किनू किनू जा रहा, रात 2 वचन बोले गए। पहला आप रोज बंदगी वेख रहे रूह की खुराक। मैं तुम की आख्या मरकज 4 की लिखिया कि बीज जरा चले गया पर बीज जरा उतों की तुम उड़ा के ना लैना। एक प्रोफैसी भी हुई भाई पप्पू एक कोठी से हुई ना एक प्रोफैसी जरा अगस्त और सितंबर तक कोई बंदगी नहीं मिस करूगा वो बड़ियां ब्लैसिंग आ रही ने। हुई ना प्रोफैसी लिसिया मेरे जीजो मैं तुम पूछ रहा कोई ना प्रोफैसी तो फिर बंदियां क्यों मिस कर क्योंकि शैतान भी उत्थे ही क्योंकि उन्हें तुहानू आन नहीं दे रहा क्योंकि तुहाडी उहदी प्रोफैसी प्रभु के दास वालों हुई है पूरी ना हो क्योंकि तुहानू आउण नहीं देन दिया कई पिछे नागा करी जा रहे होने अगे रोज रूटीन ना रात की बंदगी जा रहे 3-4 दिन के विचों भाई प्रीतम जी कहते कलीसिया घट गई। मैं तो सारे भाई सलाह दे दिना अगों आउणा यूहन्ना की करता है होका देने वाला ही ना सारे पासे होका दिता है ना होका दिता है ना तो मैं तो होका दे जा रहा फिर मर्जी कि है ये इन्हों की मर्जी नहीं आना हम इन्हों की मर्जी है। पहला वचन केड़ा है इन्हें मैंने करना चेता नहीं भूल गया। पहला वचन केड़ा है असूला पिछले ऐतवार केड़ा वचन से हाँ नन्या तस्वीर नन्या तस्वीर होर क्या चेता चलो 2-3 हाथ खड़े पर भैन भाइयों बचन चेता रखा करो कि कितों प्रभु का दास उदासी शुरू कर दे कितने समाप्ति होती है। अगले हफ्ते प्रभु भोजिया अपनी तैयारी करके आना दूजी तैयारी नहीं जेडे भैन भाइयों ने या किसी ने वीर ने भी या भैन ने भी कड़ा या 9 पाज या कुछ भी लाया तो मैं शरह पानी मैं एक हफ्ते ऐसे करके पहले लॉसमेंट कर लगा भी मैं शरह पानी नहीं देनी कड़ा या कुछ भी पाया हो कोई चीज मेरे कम का सवाल कोई भी किया हो कि आप शरह पानी गुस्सा करोगे तो फिर ही सुधारे जाओगे तो गुस्सा ना करोगे तो फिर तुम कोई नहीं सुधारे जाओगे क्योंकि इस करके अगले हफ्ते शरह पानी आ जेडे भैन भाई ने कोई कड़ा या कुछ भी पाया किले नहीं तुहाडे विच होनी चाहिए हिसाब गल क्योंकि तुहाडे विच किले नहीं होनी चाहिए किली हुई तो मैं प्रभु भोज नहीं देना क्योंकि प्रभु भोज मैं नहीं देना। मैं एक दिन गया किते उत्थे एक भैन ने कि वो पासे बलजिंदर को जा रही उस भैन को मैं पूछा मैं भैन बारिश मैं लिया कहती हाँ लिया मैं कहती मैं तो मेहंदी भी ला लेनी उन्हें मेरे को बड़ा किया आई भोग ते कोई मर्ग के भोग ते आई तो मैं भी उत्थे अचानक उन्हें घर प्रार्थना कर चले गया उत्थे जाके मैं तो मेरे सामने बैठी मैं भैन उन्हें मेरे को 1-2 बारी प्रार्थना करवाई तो प्रभु ने शिफा मिली तो मैं पछाण लिया मैं भैन बपतिस्मा लिया कहती हाँ लिया है तो चलो मैंने पूछा मैं तू मेरे को भैन बड़ा किया तुम डकते नहीं प्रभु के बच्चे भी लिखा सारा कुछ कहते साढ़े पास्टर नहीं डकते इतने चलो वधिया गल मैं नहीं बोलिया मैं उन्होंने 2-3 बच्चे दिते मैं जाके पढ़ ली तो आपे तू सिद्ध हो जाएगी क्योंकि बचना दोबारा आप बचना दोबारा के समझावांगे तो कोई गुस्सा नहीं करूगा जे आप सीधी गल जाके कहांगे तो गुस्सा करूगा। वो कहते साढ़े दास नहीं बनाई करते मैं चलो ठीक है प्रभु के दास बहुत बड़े नहीं बनाई करते चंगी गल है पर फिर भी पर प्रभु का वचन जो बेकम करेंगे प्रभु का वचन जरूर एक पढ़ ली कहती मैं तो पास्टर मेहंदी भी ला लेंगी फिर मैं मत्ती के वचन पढ़ाया मैं इतने की लिखा तुम एक सिर का एक धौला भी काला नहीं कर सकता वो चुप अगों वो तो कहती कि वेले अपने कहती कि वेले उठ के चल जाए क्योंकि मैं वचन दे दिया वचन देते मैं उसे 5 मिनट प्रार्थना की मैं उतों निकला पर भैन भाइयों जो आप प्रभु के नाम तोबा मत्ती 4:17 की लिखा तोबा करो इस वक्त का राज नेड़े क्योंकि तुम तोबा जिन्हें नहीं की तो प्रभु को जीवन देने की लोड़ है क्योंकि जींदियां मुर्दा नाम प्रवेश नहीं करना क्योंकि जो तुम तोबा करोगे प्रभु के हजूरों सुख के दिन तुहाडे वास्ते आउणगे क्योंकि तुहाडा प्रभु का प्रसिद्ध रिश्ता जुड़ चुका क्योंकि वफादारी ना जुड़ो जो जुड़ना वफादारी ना जुड़ो फॉर्मैलिटी नहीं करनी आपां फॉर्मैलिटी तौर पर जुड़ना प्रभु का जो तुहाडा प्रसिद्ध रिश्ता होगा तो तुहाडे सारे मनोरथ पूरे करूगा हर एक चीज
क्योंकि बरकत आप सारे पास की कही देने बरकत तक ही सीमित रह जाने सानू बरकत मिलनिया बरकत मिलनिया प्रभु को होर भी कुछ लेना प्रभु को आप आत्मिक जीवन भी लेना कलियां बरकत नहीं लैनी आत्मिक जीवन भी आपको लैन की लोड़ है वो किन्ने देना प्रभु ने संदीपक जीवन किन्ने देना तो यीशु मसीह ने ही देना क्योंकि संदीपक जीवन प्रभु यीशु मसीह ने ही वो कोल है कल फरियाद के घर एक बच्चे ने बहुत पोथियां खोलियां गई जीवन की पोथी इको ही बहुत पोथी लिखा बहुत पोथियां खोलियां प्रकाश की पोथी भी लिखा बहुत पोथियां खोलियां पर जीवन की पोथी इको ही और किदे कोल है वो किदे कोल है वो यीशु मसीह के कोल है जीतियां दे मुर्दों का न्याय करता यहोवा पिता परमेश्वर ने सारा अपना न्याय जो करता था सारा यीशु मसीह को दे दिता है आप चलांगे प्रभु के बच्चे दे विच याकूब दी पत्री फर्स्ट उन्हें 16 तो बच्चे शुरू करो साफ करेंगे एक बात पढ़े 16 के साथ हे मेरे प्यारे भरावो तुसी धोखा ना खाओ हरेक चंगा दान अते हरेक पूरन दात उताह तो है अते जोतां दे पिता वल्लों उत्तर आउंदी है जिहदे विच ना बदल अते ना ओ परछावां हो सकदा जेड़ा घुम्मण नाल पैंदा है हालेलुया 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 प्रभु का बच्चों के हे प्यारे भरावो तुसी धोखा ना खाओ अगे लिखा हर एक जगह चंगा दान हर एक पूरन दात कितों आउंदी आ प्रभु के वरदान कितों आउंदे आ प्रभु के वरदान कितों आउंदे आ जिन्हें एक पास्टर नूं जाके विश्वासी नूं चालन दा वरदान मिलदा प्रभु के कितने वरदान आ ते आत्मा के फल 9 फल आत्मा दे ते 9 वरदान है प्रभु के कितों आउंदे आ वरदान कितों आउंदे आ प्रभु एक एक करके सारे नूं वंडदा जो आप पहला कलिसिया 12 लिखा आत्मिक दाना वरदाना लोचो जो आप इतने लिखा हे भराओ तुसीं धोखा ना खाओ जो आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी समझ लेंगे तुहाडे कोल वरदान आ गए हैं आप की करते आप आखड़ दे विच आ जांदे आ जो आप अफसर खाद में चौथे लोग लिखा कहता फोका घमंड ना करो ये तुहाडीआं करनियां तो नहीं मेरी कृपा तो आ जिन्ना चिर प्रभु यीशु मसीह दी और प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर की कृपा ना होए तो तुहानूं वरदान कभी भी नहीं मिल सकते क्योंकि मत्ती दे अजील 20 विच की लिखा जिहड़ा 9 बजे गया ही उन्होंने भी खिया नहीं जिहड़ा 12 बजे गया ही उन्होंने भी खिया नहीं जिहड़ा 4 बजे गया ही उन्होंने भी खिया नहीं ते प्रभु की दिता वरदान किने दिते इको जे सारे दिते ना वख वख करके प्रभु वरदान आत्मा के 9 वरदान किसी चंगा करने का वरदान किसी बुद्धि का वरदान किसी खुश किसी आत्मा परखना किसी पराई भाषा बोलने का वरदान 9 वरदान आत्मा के सानू जो इतने क्योंकि प्रभु का वचन दस रहा अपन 9 वरदान जो भी वरदान मंगा अपने को यूहन्ना 14:14 मत्ती 7:7 जो वरदान मंगा तुहानू उत्तर मंगण की लोड़ है क्योंकि मैं तुहानू पहले दस दिना जो भी क्या पास्टर या विश्वासी के चाह दिता मैनू वरदान मिल गए प्रभु के हुण मैं ही बस होर मेरे तो बगैर कोई नहीं है क्योंकि जो बख्शिश देते हैं प्रभु अपनी जिन्नी भी आप प्रार्थना करते हैं कुछ भी है वो कहता तुहाडीआं करनियां तो नहीं जिथे मेरी कृपा हो जाती है जिथे यहोवा पिता परमेश्वर की कृपा उन्होंने अपने अनुसार वो प्रभु वरदान दिंदे जी हर चंगा दान हर पूरन दान तो है जोतां दे पिता वालों उत्तर आउंदी है किहदे वालों उत्तरदी है जोतां किहड़ियां ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
क्योंकि प्रभु जो आत्मिक दान वरदान दिता की दिता कि इन्हू चंगी करने का वरदान दिता दिता कि नहीं। जो मैं प्रभु के दास पास्टर तलवंती प्रीतम जी अं घर प्रार्थना करते उत्थे मैं ही ब्रदर सुखा ही ते 2 जने होए मैं ब्रदर राजू भी है अं 3 जने रात प्रार्थना करते 3 के 4 जने बैठे उत्थे प्रभु के दास के द्वारा की बोले कहते फिर पुछ वो बंदे ने बहुत प्रेरी उदो इन्नी क प्रेरी वो उतरे दस देना सिर ते हाथ रख के भी तेन आ है दूरों ही सारा कुछ दस दिता वो बंदे ने इन्नी प्रेरी उन्हें मैंने दसिया कहता भी दस कि वरदान है मैं नहीं दसिया मैंने वरदान चाहिए पर वो द्वारा प्रभु का आत्मा बोलिया उस वेले फिर प्रभु कह रहे भी दस बोल कि अज वरदान तेन चाहिए मैं भी जेडे तुम दे दो कहते पर मैनू कि दुनियावी तौर पर गरीब करन जा रहा पर आत्मिक तौर पर अज मैं अमीर करन जा रहा तेन 10 कि वरदान चाहिए मैं नहीं बोलिया मैं जेडे पास्टर साहब जी प्रभु द्वारा देते देंगे कहते वे स्वर्ग दूत वेख मैंने कहते अखा बंद कर स्वर्ग दूत वेख तेरे घर के बाहर घर के अंदर कहते वे स्वर्ग दूत कितना भंगड़ा पा रहे क्योंकि प्रार्थना इन्नी तेज हो रही उतो वाइट रोशनी का प्रभु के वाइट रोशनी स्वर्ग दूत इन्ना भंगड़ा पा रहे वाइट रोशनी इन्नी बच रही प्रभु का फोकस एकदम कमरे जेडे कमरे में प्रार्थना कर बैठे कमरा एन वाइट हो गया सारा इन्ना क वाइट हो गया कि कोई रोशनी हो चली नहीं जाती मैं चाहता इन्नी वाइट रोशनी आई फिर प्रभु का आत्मा उन्होंने द्वारा बोलिया कहते 10 कि वरदान चाहिए मैं नहीं दसना जेडे प्रभु दे देंगे खुशी में मैं उन्होंने मंजूर करूंगा क्योंकि वो कोई हेर फेर नहीं हैगी जी अपने जीवन के कि हेरा फेरी आप रोज के पाप करते हैं है कि नहीं अपने को जो अपने आत्म आप जो दुनियावी जो वरदान है उन्होंने आप रोज हेरा फेरी करते हैं वो बदल भी है सारा कुछ भी है घूमना पछावा भी है आंदा कि पछावा आप कहते हैं दुष्ट आत्मा साढ़े नाल क्यों नहीं जाता क्योंकि पछावा नाल रहिंदा ना इस करके भी भैन भाइयों नाल लग जाता उदों जाऊगा जो आप प्रभु के हजूर पहुंच जाएंगे क्योंकि जो आप उन्हें फिर वरदान दिते मैनू कहते भी अच्छे जिन्ना भैन को बच्चे नहीं है उन्होंने तेरे द्वारा बच्चे होंगे फिर मैं प्रैक्टिकल करके वेख्या वाकई भी हो सकता फिर कहते जिन्हों के कान नहीं चलते सुनते वो कान ठीक होंगे जिन्हों के कारोबार बंद आ कारोबार खुलणगे जेडे तेल के तो हथ रंगा वो तेल के इन्नी अग ते सामर्थ भाजूगी वो प्रभु की कृपा होगी क्योंकि प्रभु ने की दित्तियां पूर्ण दाता दित्तियां जिहड़ियां तां तो प्रभु के आत्मा द्वारा प्रभु के दास द्वारा मिलियां इस करके भैन भाइयों की ताड़ा की प्रसन्नता प्रभु नाल होना चाहिए जिहड़ियां तुहानूं प्रभु तो दाता दे दिंदा वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪਛਾਵਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਬੱਦਲ ਨਾ ਪਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਛਲਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੰਡਾ ਕਰ ਦੋ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਾ जी जो भैन भाई मैं तुहानूं पुछ रहा किहड़ी किताब दे विच लिखिया किहड़ी किताब दे विच लिखिया दूजा करंसिया दे विच लिखिया दूजा करंसिया 11 दे विच लिखिया भैन भाई संत पलूस कहते प्रभु जी कंडा मेट कर प्रभु जी ने की आख्या अगों प्रभु जी ने की आख्या अगों फिर कंडा नहीं कटना मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि वाकई भैन भाइयों कंडा नहीं निकलता उन्होंने फजल ही तुहाडे ते काफी है पर जे तुसीं फजल नूं समझोगे क्योंकि तुसीं समझोगे तो प्रभु तुहाडे चों कंडा अपने आप पछाण हट जाएगा क्योंकि प्रभु की कृपा तुहाडे ते बड़ी होनी चाहिए है क्योंकि मैं पास्टर देव साहब नाल गल कर रहा कहते मैं मेरे तो आ चीज क्यों नहीं जा रही कहते तेरे ते प्रभु की कृपा ही वाकई भैन भाइयों गल करोगे कृपा ही बड़ी होती क्योंकि जो मैनू चला रहा क्योंकि तुहानूं भी चलाउण वाला मेरा रिमोट भी यीशु मसीह दे हत्थ है भैन भाइयों प्रभु दे नाल सही तरीके नाल जुड़ो तुहानूं किसी भी गल दी घाट नहीं आएगी जे सदीक का जीवन लेना फिलिपिया 4 और 4 दे विच की लिखिया मैं कहना आनंद रवो फिर कहना हाँ आनंद रवो क्योंकि पहला मरण तो पहला तो मरण तो बाद सदीक का जीवन तक तुसीं आनंद ताज़े प्रभु नाल रह सकदे जे तुहाडा रिश्ता प्रभु नाल और प्रार्थना प्रभु दे वचन दे नाल जुड़िया होवे
प्रभु के वचन जे ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ प्रभु के वचन ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਦਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਜੇ ਹੋਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 8:32 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਥਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲੀ ਚਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਣੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੀ ਚਾਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਾਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹੋਈਏ ਕਿਹੜੇ ਹੋਈਏ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਜੇ ਹੋਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੂਕਾ 4:18 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਇਤ ਪਾਈ ਲੂਕਾ 4:18 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੂਕਾ 4 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਲੂਕਾ 4:18 ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਬਦੂਆਂ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੁਚਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਬਦੂਏ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਬਦੂਏ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਦੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਹਨੇਕ ਮੁਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ। ਕਿਛ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਨਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਲੜਾਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਭੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 10 ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਅਨਾਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਅਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਲੈ, ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਵਰਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਪਈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਰਿੰਕੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ। 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਚਨ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੀ, 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਫਰਿਆਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਾਈ। ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਦਾਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦ ਮਨ
ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਬਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਖਾ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਈਰਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਈਰਖਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਦੁਕਾਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪਰ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਔਰ ਅਮਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਔਰ ਅਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੱਲਣਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੱਤੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵਚਨ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਚਰੋਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਪਿਓ ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 98 ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ 52 ਜ਼ਬੂਰ 121 ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭੈਣ ਪਿਓ ਘਰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਆ 121 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਹੀ ਪੜੋਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਾਦੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਤਾਦੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। तो सत्य वचन सुना रहे थे धर्म बारे। धर्म की है, धर्मी कौन है, धर्मी जन कौन है, ये वचन की सिखाता है। इस जगह के 2 किस्म के लोग ने, एक विश्वासी आ, एक विश्वास तो बगैर ने, जिन्हें अज तक प्रभु से निष्ठा नहीं की। कुछ भैन भाइयों ने प्रभु से निष्ठा की। सो आओ खुदा का वचन देखते हैं। अफसियां की पत्री अज वचन लैके जाना है। ये बच्चों वास्ते है, नौजवानों वास्ते है, लड़कियां वास्ते है, नौवां वास्ते है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अज हर बंदा धर्म वास्ते बहुत दूर दूर तक जाता है। धर्म नूं लभण वास्ते बड़े ही उपराले करता इंसान, पर नहीं जानता कि धर्म तेरे अंदर है। संतां ने दस्सिया ना, पहला धर्म ते राज की खोज करो। खोजोगे तद जे तुसीं उपराला करोगे, जे उपराला नहीं करोगे तुसीं कभी खोज नहीं सकते। परमेश्वर ने इंसान को बुद्ध बख्शी है, ये गाड़ी कोई असंभव नहीं है, पर वो काम असंभव नहीं जिहड़ा प्रभु की महिमा वास्ते हो। जो इसराइली लोग सी उन्हें बुद्ध बनाने की कोशिश की कि साडा नाम सदा तक रहे सबना तो उच्चा, पर प्रभु ने वो प्लान उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। हमेशा तुसीं वो काम करो जो तुहाडे जीवन जो प्रभु के नाम महिमा मिल सके। अफसियां 6 बाप उसकी पहली आयत देखिए। हे बालको, तुसीं प्रभु विच
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਗਿਆਕਾਰ। वचन प्रभु यीशु मसीह ने दसदा है, जो आप फिलिपियां 2 की 7, 8, 9 पढ़ते लिखा कि यीशु मसीह आज्ञाकार रहा। आज्ञाकार रैबस की ग्लोरी एंड मैजेस्टी रिहमेस्ट योर होली गॉड टू बी अर्सियन गॉड रिहमेट योर गॉड शाबाना हसी खराबा ओ जीसस गॉड। धन्यवाद। आज्ञाकारी बनना ही औखा है। वचन लिखा है, मेरे जो दर्शन के चाहवंद हैं, जो मेरे नां तो खवाते हैं, अधीन हो के प्रार्थना करना, आज्ञाकारी हो के प्रार्थना करना, अधीन होवोगे तो प्रभु तुहानू आशीष देगा। है आशीष नहीं जो दुनिया में है, जो कुछ तुम देख रहे जे ये सब कुछ एक दिन नाश हो जाने वाला। वो चीज परमेश्वर को हासिल करो जी सदा तक रहने वाली, जिस तक दिसती नहीं। पत्रस लिखता है, आंदा सी वचन के अनुसार उस जगह की ठीक कर रहे हैं, असी उत्थे जाकर रहना जिथे धर्म वसदा है, दुनिया के धर्म नहीं। परमेश्वर का जो नवा आकाश नवी धरती है उस जगह के धर्म है जो सदा तक रहने वाला है। तुसी अपने मापिया जे की करोगे? आज्ञाकार रहो। एक ही है धर्म की। अज धर्म लभो कितों लभदा जी? तुसी हाँ, लोग संतां दे पैर घुटदे, संतां नूं मालश करदे, संतां दे गाड़ी आण के चढ़ावा चढ़ाउंदे। मां प्यो पानी मंगदा ते ओनूं किदां दे वचन बोलदे ने। की फायदा तुहाडा? जे वचन वेखना है, जो धर्मी बनना है, साडे घर तो शुरू है। लिखा कि परमेश्वर का न्याय मेरे घर तो की आवे शुरू है। आज्ञाकार यीशु मसीह रहा, सलीबी मौत तक जान देन तक। लिखा पर परमेश्वर ने उन्होंने वो नाम दिता जिहड़ा सब नामां तो उत्तम नाम है। हुण यीशु मसीह कहता, मैं जो जित के आने वाला उन्होंने वो नाम दांगा, उस तो बगैर होर कोई नहीं जाने। थानू भी नाम मिलने वाला है, पर शुरुआत तुहाडे घर तो है। जे तुसीं अपने माता पिता के आज्ञाकार नहीं, तुहाडी भगती व्यर्थ है। जिन्हें मर्जी चढ़ावे चढ़ाइए, भावें जान देन तक क्यों ना चल जाओ, परमेश्वर धर्म वो पसंद है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलांगे। आज्ञाकारी माता पिता की मां प्यो नूं तां अज पई बच्चे की करते हैं। हाँ, ये जानो जेडे लड़कियां लड़के नोआ की ने भी सस सौरे की ने धियां ने, अगर वो नहीं इज्जत करनगियां, ਉਹਦੇ आज्ञाकार नहीं रहणगे, अपनी मन मर्जी करनगियां, परमेश्वर को की लैणगियां? दुनिया की चीज मिल जाएगी पर तुहानूं आत्मक जीवन नहीं मिलेगा। ये तो परमेश्वर दूजे उन्होंने भी दिंदा जो आज्ञाकार नहीं, पर उन्होंने सदा का जीवन नहीं मिलेगा। तुसी धर्मी जे परमेश्वर के धर्मी बनना है तो तुहानूं आज्ञाकारी करने की जरूरत है। वो आज्ञाकारी करो जो तुहाडे खिलाफ को बोले, तुहानूं गालां कढे, कुछ भी करे, तुहाडे अंदर दस रहे ना बोलण विच कितां ते सुनने में ये ना कि किसी गल सुन के तो गल पै बिल्कुल अपने आप को की कर लोगे, जीरो कर लो। बच्चे ने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किया खाली किया, खाली सब कुछ हुंदा होया। जीरो का मतलब की हुंदा है? अंदरों खाली है। जे जीरो के टिप्पी ला दो, बिंदी ला दो, वो जीरो नहीं रहेगी। जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ आज्ञाकारी नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ सहनशीलता नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नम्र आत्मा नहीं, सबर संतोख वाली जिंदगी नहीं है, परमेश्वर के घर में कबूल नहीं होगी।
ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ? ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜੀ? ਜ਼ਬੂਰ 119:5 ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ। ਜੋ ਦੀਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ।